Welcome you all to the course on Gender Studies. Let me tell you the three objectives that I have framed for this episode on Mahasveta Devi's Draupadi. The first objective is to understand the significance of the life of tribes. The second objective is to ponder over the idea of double marginalization. The third and final objective is to make the students enlightened about the reality behind the law and political necessity. Let us see something about the author. Mahasveta Devi was born in 1926 and died in 2016. She was born in Dhaka, the capital of Bangladesh in India. She is an Indian fiction writer in Bengali and a socio-political activist. And she is known for picturing the lives of women in Indian tribal society and Dalit classes, once called untouchables. She has written stories having social and political relevance, and the purpose of her writing, as she herself told, is to expose the many faces of the exploiting agency and to expose projected face of India and its naked brutality. She has won many awards, particularly the popular awards such as Padma Shri, Padma Vibhushan in 2006, Sahitya Academy Award in Bangladesh in 1979, India's greatest award, Jnanpith Award in 1996, Ramon Magsaysay Award, which is equal to Nobel Prize, and which was won by her in 1997. This story, Draupadi, appears in her collection called Best Stories, translated by Gayatri Chakravarti Spivak. Gayatri Chakravarti Spivak has written a foreword to this story and she has herself translated it, and she is a professor of English at the University of Texas at Austin. She is influenced by Derrida and wrote this foreword, and also a propagator of Marxist feminism. So the story has its setting, the Naxalite movement. We often come across the word Naxalite, but here in the story you will come to know the different ways of the Naxalites. So it begins with the Naxalite movement, which started in the 1967 and almost prolonged 4 years, 1967 to 71, in the Bangladesh Liberation War. And Mahasveta Devi is a middle-class Bengali leftist intellectual. So let us see something about West Bengal and its scenario. West Bengal is known for its left-front government of the United Electoral Communist Parties since 1967. So from almost 1977 to 2011, almost 34 years of communist rule in West Bengal. And recently in 2016 they had alliance with Congress and competed the other two parties, namely Trinamool Congress and BJP. Now presently we know the Chief Minister is Mamata Banerjee from Trinamool Congress. So in 2011 it was the end of the communist rule in the soil of West Bengal. So from 1977 to 2011, almost 34 years of communist rule in West Bengal. So at the time, West Bengal is one of the 3 communist states in the Indian Union. So a considerable political irritation to the government of India. So in 1967, peasant rebellion appeared in the Naxalbari area of the northern part of West Bengal. So that is how the name Naxalites came into existence. So the Naxalites were the supporters of the Naxalbari area. So it was a peasant rebellion. It was a rebellion from the tribes who were living there, the northern part of the West Bengal. So it was led by the lower classes, including tribal cultivators.
They were merely cultivators and mere tribes. So they ignited a number of Naxalbaris all over India. So inspired by their rebellion, number of Naxalbaris emerged all over India and started protesting against the intellectual and political power at the time. In short to say, it started as a peasant rebellion or tribal cultivators rebellion in the Naxalbari area of the northern part of West Bengal, who were later called Naxalites. So we can have a kind of deduction that Naxalites are the supporters of Naxalbari movement, and Naxalites are mere tribals or tribal cultivators or peasant who were living in the northern part of West Bengal in the initial stage. So with this idea, we will get into the story. I don't want to spend much time on the speculation of the history and all, since the story will reveal or will stand as a replica of the history, because the story, which may be personal, but we need to understand it in a political way. As Gayatri Spivak has rightly said, personal is political. Therefore, when something happens to two persons, or when something happened to one, it cannot be taken as it's a problem of a person who is concerned, but the problem of the whole community or the whole world. That is why it is called personal become political. Now let us get into the story. Draupadi Mejan and Dulna Meji are the husband and wife, and the story is simply about Draupadi Mejan, and she is Draupadi, otherwise known as Dopti, D-O-P-D-I. You might have heard about Draupadi. She is a famous figure in the popular epic of India, Mahabharata. திரௌபதியை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும். திரௌபதி அப்படிங்கிற துச்சாதனால துயிலுரிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்மணி. மகாபாரதத்தில் மிக ஒரு புனிதமான ஒரு கேரக்டராக கருதப்படக்கூடிய ஒரு பெண். பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் பகடை விளையாடுறாங்க. இந்த பகடை விளையாட்டில் பாண்டவருடைய தலைவரான தர்மர் விளையாடும்போது எல்லாத்தையும் பணையம் வச்சு விளையாடுறாரு. ஒவ்வொருத்தரையாக பணையம் வைக்கிறாரு, அவருடைய லேண்டெல்லாம் பணையம் வைக்கிறாரு. கடைசியாக திரௌபதியும் பணையம் வைக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வராரு. அவருக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்கா? திரௌபதி அவருக்கு குறித்தானவளா? ஏன்னா திரௌபதி அந்த ஐவருக்கும் மனைவியானவள். ஸோ அவருக்கு அந்த உரிமை இருக்கா? ஒன்று. செகண்ட் திங், அவரே தோத்துட்டாரு, அதுக்கப்புறம் திரௌபதியை வைக்கிறதுக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கா? தேர்ட் திங், திரௌபதி என்ன நிலைமையில் அப்போ இருக்கா? அவளை பணையம் வச்சு ஆடுறது கரெக்டாக அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இதில் திரௌபதியோட ஃபோர்த்து திங், இதில் திரௌபதியோடைய எண்ணம் எப்படி, அவள் எப்படி இதை ஏற்றுக்கிறா, இதை எதிர்கொள்கிறா அப்படிங்கிற விஷயம். திரௌபதி அந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பீரியட் டைம்ஸில் இருக்கா. ஸோ அந்த டயத்தில் அவள் வரத்துக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கா. ஆனால் அந்த காவலன் அவரை கூப்பிட்டு வந்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அரசனுடைய உத்தரவுன்னு சொல்கிறாரு. ஸோ ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையில் அவளை வரவழைக்கிறாங்க. அதுவே மிகப்பெரிய அவமானம். அதுக்கப்புறம் அவள் அங்கே அங்கே அவருடைய கூந்தலை பிடிச்சி துச்சாதனன் இழுத்து, அதுக்கப்புறம் அவளுடைய சேலையை உருவுறது. அப்புறம் அவள் கிருஷ்ணரை எல்லாரையும் குறை சொல்லிட்டு கடைசியாக கிருஷ்ணரை தான் காப்பாற்றணுன்னு தன்னுடைய 2 கையும் மேலே தூக்கி நீ தான் எல்லாம் பார்த்துக்கணுன்னு ஹரின்னு கூப்பிடுறது. அப்போது கிருஷ்ணர் அவருக்கு ரோபை எக்ஸசிவாக கொடுத்துட்டு இருக்கிறது. ஸோ தட் அவள் சேவ் பண்ணப்படுறா அந்த இடத்துல. இது மகாபாரத கதை, அதில் வரக்கூடிய புராண கதை. இந்த கதைக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோன்னா, இது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடாது. இருந்தாலும் திரௌபதி அப்படிங்கிற பேர் ஒரு ஆதிவாசிக்கு வைக்கிறது மூலமாக
ஒரு ஆரியன் கல்ச்சர்லேருந்து ஒரு அன்டச்சபிளுக்கு அந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய எஃபர்ட்டை மகேஸ்வதா தேவி எடுத்திருக்காங்க. ஒன்று, ஏன்னா அந்த பாண்டவர்கள் அவங்களாம் வந்து ஆரியன் கல்ச்சரில் வரக்கூடியவங்க. ஸோ அந்த பேர் அப்படிங்கிறது இங்கே வச்சதுக்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஆனால் தோப்தின்னு தான் கூப்பிடுறாங்க. ஸோ தோப்தின்னு கூப்பிட்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா, திரௌபதிங்கிற நேம் அவள் வாயில் வராது, சான்ஸ்கிரிட் நேம்ங்கிறதுனால தோப்தின்னு அவள் பேரை சொல்கிறாங்க, உச்சரிச்சிருக்கலாம். இது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு காயத்ரி ஸ்பிவாக் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. அதுக்கும் இதுக்கும் தொடர்பு இருக்கா, மகாபாரதத்துக்கும் இந்த தோப்திக்கும் தொடர்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அதை நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஏன்னா மகாபாரத கதையை நான் இப்போ சொல்லிட்டேன். இப்போது இந்த திரௌபதி மகாஸ்வேதா தேவியோட திரௌபதியை படிக்க போகிறோம். இதில் என்ன பாலிடிக்ஸ் இருக்குது, இதுக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம கதையை முடிச்சுட்டு பார்ப்போம். So when you read the story, you can come to understand the real feeling of the woman and how it is upside down, because chastity, the female body and other things that are related to women or other feminine qualities which are related to women are here questioned. And how to take it, how to look at it அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஆர் அன்கன்வென்ஷனல் வியூ, டோட்டலி அன் அன்கன்வென்ஷனல் வியூ. இப்படி ஒரு வியூவை கொடுக்க முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை. பட் இது ரியாலிட்டி, இட் இஸ் நாட் மியர்லி அ ஸ்டோரி அண்ட் இட் மைட் ஹேப்பன் டு எனி ட்ரைப்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். அந்த மகாபாரதத்தில் சொன்ன அந்த திரௌபதிக்கும் இந்த திரௌபதிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய கேப் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பாடிங்கிற விஷயம் ஒரு சைனாக எப்படி செயல்பட்டிருக்கு, அங்கே எப்படி அது ஒரு சீரியஸான விஷயமாக எடுக்கப்பட்டது, இங்கே எப்படி அது வந்து ஒரு வெப்பனாக மாறுது. ஸோ செல்ஃப் ஹெல்ப் இஸ் த பெஸ்ட் ஹெல்ப்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல எப்படி அவள் தன்னை ஒரு டிஃபென்ஸாக யூஸ் பண்ணுறா, ஆயுதமே இல்லாட்டியும் ஒரு பெண் எப்படி தன்னுடைய பாடியை ஒரு வெப்பனாக யூஸ் பண்ணி ஃபைட் பண்ணுறா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சர்ஃபேஸ் லெவலில் பார்க்கும்போது. இன்னொன்று, ஆதிவாசி சொல்லுவாங்க ட்ரைப்ஸு. ஸோ இந்த விஷயங்களை பார்ப்போம். தீம்ஸ் நிறையா இருக்குது, இதில் ஒவ்வொரு தீமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆதிவாசி, அந்த ட்ரைப்ஸ், அந்த வேர்டை பார்ப்போம். இந்த வேர்டு எப்படிலாம் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். பொதுவாக ஆதிவாசின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ட்ரைப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரைப்ஸில் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது. சாந்தல்ஸ், முண்டாஸ் அப்படிங்கிறலாம் பாப்புலர் ட்ரைப்ஸு. ஸோ இன்னும் நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சி இவ்வளோ வருஷங்கள் ஆகுது. இன்னுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ரூரல் புவர் அண்ட் ட்ரைபல்ஸ் ஆர் லேமெண்டிங் அண்டர் த கர்பிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிடியூஷன், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், அண்டர் நரிஷ்மெண்ட், இல்லிட்ரஸி, ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங். இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப காமனாக இருக்குது. அவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிற விஷயம் ஒரு டே ட்ரீமாகவே இருக்குது. அண்டர் நரிஷ்மெண்ட், சாப்பாடு, மற்ற விஷயங்கள், இதுவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. இல்லிட்ரஸி, படிப்பு அப்படிங்க எஜுகேஷனுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் அவங்களுக்கு இருந்துகிட்ருக்கு. இப்போ அதனால தான் பெரிய ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க. தென் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங், எப்படி இவங்களை வந்து ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் மாட்டிக்கிறாங்க, அதாவது மனிதங்களுடைய பவர் பாலிட்டிக்ஸ் நடுவில் இவங்க எப்படி மாதிரி தவிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது. ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நோஷன்ஸ் ஆஃப் லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் மீனிங்கே கிடையாது. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் அந்த கட்டத்துக்கு வரவே இல்லை. சர்வைவலே இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுனால லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, டெமோக்ரஸிங்கிற கான்செப்ட்லாம் இவங்க வரல. ஸோ இவங்களுடைய ஃபெமினிசம் அப்படிங்கிறது வேறு லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த ஜெண்டர் கிரைசிஸ் நம்ம வேறு லெவலில் பார்க்கலாம். அதாவது டபுள் மார்ஜினலைசேஷன் சொல்லலாம். அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்கிறேன். தென் ஹவு டு கால் த ட்ரைப்ஸ், இந்த ட்ரைப்ஸை எப்படி நம்ம சொல்லலாம், வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா சாண்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் நாட் அதர் 9 முண்டா ட்ரைப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த கேட்டகரி வந்து சொல்ல முடியாது. தே ஆர் சாண்டல்ஸ். முண்டா ட்ரைப்ஸ் கிடையாது இதில் சொல்லப்பட்ட ட்ரைப்ஸு. சாண்டல் ட்ரைப்ஸை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க. இவங்களை அன்டச்சபிள்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஹூ அன்லைக் த ட்ரைபல்ஸ் ஆர் ஹிந்து. அன்டச்சபிள்ஸ்னால் பொதுவாக பிரிக்க முடியாது. ஏன்னா ஹிந்துஸில் கூட அன்டச்சபிள்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் இருக்குது. தோ ப்ராப்ளி ஆஃப் ரிமோட் நான் ஆரியன் கேட்டகரி சேர்ந்தவங்களாக இருக்கலாம். காந்தி வந்து ஹரிஜன்னு கூப்பிடுவார் அன்டச்சபிள்ஸை. அதாவது ஹரிஜன்னா
ஜென்னா பீப்புள், ஹரினா காட். ஸோ காட்ஸ் பீப்புள்னு கூப்பிடுவார். எதுக்காகனா இது அந்த டயத்தில் வந்து டு ஃபேப்ரிகேட் த சார்ட் ஆஃப் ப்ரைட் அண்ட் சென்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி த ட்ரைப் சீம் டு பசஸ். இது எல்லாரையும் ஒன்றா பார்க்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் அவர் அப்படி சொல்லியிருப்பார். தென் மகேஸ்வதா தேவி காலிங் ஈச் ஸோ கால்டு அன்டச்சபிள் கேஸ்ட் பை நேம் ஆஃப் இட்ஸ் மீனியல் அண்ட் அன்க்ளீன் டாஸ்க். ஸோ அவங்க செய்கிற வேலையை பொறுத்து அவங்கள அந்தந்த கேரக்டரில் சொல்கிறாங்க. சாண்டல், முண்டாஸ் அப்படிங்கிறது கூட அந்த வேலையை பொறுத்து, அவங்க செய்யக்கூடிய தொழிலை பொறுத்து இந்த ட்ரைப்ஸ் எல்லாம் வகைப்படுத்தப்படுறாங்கன்னு சொல்லலாம். தென் சபால்டன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம். ஏன்னா சபால்டனை பற்றி தான் அந்த ஸ்டோரி. ட்ரைப்ஸு, சபால்டன் இந்த கேட்டகரியெலாம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி வேணும். ஸோ சபால்டன் அப்படிங்கிறது எ மெம்பர் ஆஃப் அ குரூப் தட் இஸ் சோஷியலி, பொலிட்டிக்கலி அண்ட் ஜியோகிராஃபிக்கலி அவுட் சைட் ஆஃப் த ஹெஜிமெனிக் பவர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த காலனி ஆர் ஆஃப் த காலனியல் ஹோம்லேண்ட். ஸோ சபால்டன்கிறது வந்து சோஷியல், பொலிட்டிக்கலாக மட்டும் இல்லை, ஜியாகிரபிக்கலாகவும் அவுட் சைட் ஆஃப் த ஹெஜிமெனிக் பவர். ஸோ யார் ரூலிங் பவராக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எகென்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க, ஜியோகிராஃபிக்கலாகவும். ஏன்னா அவங்களுக்கும் இந்த இடத்துல இடம் இல்லைன்றது நமக்கு தெரியுது. ஸோ அவங்க காட்டில் வாழக்கூடிய பீப்புள்னு சொல்லலாம். காட்டில் வாழக்கூடியவங்களாம் நம்ம ட்ரைப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ட்ரைப்ஸை தான் நம்ம இங்கே சபால்டன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் கொண்டு வரோம். சபால்டன்னா லிட்ரல் மீனிங் வந்து ஒரு காமன் பீப்புளை சொல்லலாம். சபால்டன் ஸ்டடீஸ்ன்னு கூட ஒரு ஸ்டடீஸ் இருக்குது. அது எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னா த காமன் பீப்புள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் அண்ட் எலைட். ஸோ பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் அண்ட் எலைட்டை பற்றி படிக்காமல் காமன் பீப்புளை பற்றி படிக்கக்கூடியது சபால்டன் ஸ்டடீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். Now let us get into the சம்மரி. பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிள். தோப்தி மெஜன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 27 years ஓல்டு ட்ரைபு, சாந்தல் ட்ரைப் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால். அவருடைய ஹஸ்பண்டோட ஒரு போராட்டத்தில் இறங்குறா. துல்னா மெஜிங்கிறது அவங்க ஹஸ்பண்டோடைய நேமு. அவர் இறந்து போயிட்டார் அந்த போராட்டத்தில். இவங்க கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக அது உசர்பிங் வெல்ல, அதாவது கிணத்த வந்து எடுத்துக்கிட்டாரு. அது வந்து எல்லாருடைய சோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்னால் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பிரச்சனை எப்படி மாறுதுன்னா கவர்மெண்ட் கைக்கு போகுது. கவர்மெண்ட் வந்து போலீஸ் அலாட் பண்ணுது. எதுக்குன்னா டு அட்டெம்ப்ட் டு சப்ஜுகேட், இவங்களை வந்து தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரதுக்கு. எப்படி இவங்க சப்ஜுகேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, போலீஸ் எப்படி சப்ஜுகேட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, யூஸ்வலி பை கிட்னாப்பிங், மர்டரிங், ரேப்பிங். இதெல்லாம் அவங்களுடைய மோட்ஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட்ஸ். கிட்னாப் பண்ணுறது, மர்டர் பண்ணுறது அண்ட் ரேப் பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம் சப்ஜுகேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தோப்தி வாஸ் கேப்சர்ட் அண்ட் அஃபிஷியல் டு ரேப் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் இன்ஃபோ ஆஃப் த ரிபல். ஸோ மேக்கர் அண்ட் மேக்கர்னு சொல்லிட்டு போகிறார் இல்லையா. ஸோ அப்போது தோப்தியை கேப்சர் பண்ணுறாங்க அண்ட் அஃபிஷியல் டு ரேப் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் இன்ஃபோ ஆஃப் த ரிபல். ஸோ இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக ரேப்பை ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் வெப்பன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த விஷயந்தான் இந்த ஸ்டோரியில் நடந்திருக்கு. நவ் அனாலிசிஸ்க்கு வருவோம். பவர் எப்படி இந்த ஜெண்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் பவர் வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஃப்ரம் ஓல்டு கனோலியன் மேன் டு ரூலிங் எலைட்ஸ். பவருங்கிறது ஜஸ்ட் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு, அவ்வளோதான். முன்னாடி வந்து பிரிட்டிஷ் பீப்புள் கையில் இருந்துச்சு, இப்போ ரூலிங் எலைட்ஸ்ட்டு இருக்குது. யார் ரூல் பண்ணுறாங்களோ. பட் இங்கே ரூலிங் எலைட்ஸ்னு சொல்லும்போது த பீப்புள், த இன்டெலெக்சுவல் சொசைட்டி விச் இஸ் வெல்தி அண்ட் ஹேவிங் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த கவர்மெண்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ ஓல்டு கனோலியன் மேன்ட்டு ரூலிங் எலைட்ஸ்க்கு வருது. இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹெஜிமனி ஆர் பேட்ரியார்கி ஆஃப் த போலீஸ்மேன். ஸோ இன்னொரு கான்செப்டை ரொம்ப மைனர் லெவலில் பார்க்கணுன்னா, இது வந்து பேட்ரியார்கி ஆர் த போலீஸ்மேனுடைய மென்டாலிட்டியை பற்றி சொல்லுது. பட் போலீஸ்மேன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கலான்னா, தே ஆர் மியர்லி டூயிங் சம்திங் ஃபார் த பொலிட்டிக்கல் நெசசிட்டி. மேலே சொல்கிறவங்க கேட்டு நடக்கிறது போலீஸ்மேன், தர்ஃபோர் அவங்க பொலிட்டிக்கல் நெசசிட்டிக்காக அப்படி பண்ணுறாங்க. இருந்தாலும் அங்கேயும் ஒரு இன்ஸ்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அங்கேயும் ஒரு கன்சைன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது. மனசாட்சிக்கு விரோதமாக நடக்கணும் அப்படின்றப்போ அவங்களுக்கு அந்த ப்ரொஃபஷனாக பேஷனா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும். ஸோ பயஸ்டாக நடக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் அவங்கள்ட்ட இருந்தாலும் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் அதுக்கு வழிவகுக்காது. ஸோ இந்த பிரச்சனை, இந்த டிலமாவில் அவங்களும் இருப்பாங்க. Though the country is free from the bondage of foreign rule, their repression and prejudices still continue to leaving them dependent on their new masters. ஸோ கண்ட்ரி வந்து ஃபாரின் ரூல் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு, பட் இன்னும் இந்த ரெப்ரெஷன் ப்ரெஜுடிசஸ்லாம் கண்டினியூ ஆகுது. We are not under the bondage of foreign rule. British people have gone. But repression prejudices, வீணினம் அண்ட் ரெப்ரெஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்குது. என்ன மாஸ்டர்ஸ் தான் மாறியிருக்காங்க, நியூ மாஸ்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க.
old masters to the new masters, colonial man to ruling elites. Now, an interaction between male and female power. ஸோ இதை எப்படி சொல்லலாம்னா, இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பவருக்கு உண்டான இன்ட்ராக்ஷன் இந்த ஸ்டோரியில் அழகாக இருக்குது. இட் ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் போத் மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் பவர். ரெண்டுத்தை பற்றியும் பேசுது, போத் மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் பவர். ஸோ ஃபீமேல் ஹேஸ் த மென்டல் பவர் அப்படிங்கிறத திரௌபதி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபிசிக்கல் பவர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்றதையும் இங்கே அவங்களுடைய ஃபிசிக் மூலமாக காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபிசிக் கேன் ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் அ வெப்பன், த ஃபைனல் வெப்பன் தட் விமன் கேன் யூஸ் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. தேர்ஃபோர் த பர்சனல் இஸ் பொலிட்டிக்கல் ஹியர். தட் இஸ், ஒரு பொண்ணுக்கும் ஒரு பையனுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டம் கிடையாது, இல்லை ஒரு பொண்ணுக்கும் ஒரு போலீஸ் மேனுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டம் கிடையாது. ஒரு விமன் சொசைட்டி, பர்டிகுலர்லி ட்ரைபல் சொசைட்டிக்கும் ஒரு ரூலிங் எலைட்ஸ் நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் இது அப்படிங்கிறது தான் இதோட விஷயம். ஸோ கேரக்டர் என்னவோ தோப்தி அண்டு செனனியாக், பட் இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடக்கக்கூடிய போராட்டம் பர்சனல் கிடையாது, பொலிட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட். த பர்சனல் இஸ் பொலிட்டிக்கல். காயத்ரி ஸ்போக் இதை சொல்கிறாங்க. That is, Draupadi's challenge with her naked body is a challenge against not only the policeman in particular, but also the whole male power or ruling authority in general. So to say in English, Draupadi's challenge with her naked body is a challenge against not only the policeman in particular, but also the whole male power, ruling authority in general. So இது மேல் பவருக்கு எகென்ஸ்டான ஒரு போராட்டம், ரூலிங் அத்தாரிட்டி எகென்ஸ்டான ஒரு போராட்டம்னு சொல்லலாம். ஸோ she has challenged with her naked body. Now, patriarchal voice denies them agency. patriarchal voice எப்போவுமே விமனுக்கு ஒரு பவர் கொடுக்கறதில்ல, அவங்கள பேச விடுறதில்ல அப்படிங்கிற விஷயம். ஸோ ரெஃப்யூசல் டு கிளாத் அகேன்ஸ்ட் ஃபேலோசென்ட்ரிக் பவர். ஸோ ஃபேலோசென்ட்ரிக் அப்படிங்கிறது மேல் பவர் சொல்கிறது. ஸோ ஃபேலோசென்ட்ரிக் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் த மேல் அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஐடியாலஜி. ஸோ மேல் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், அதுக்கு அப்போஸ் ஆன ஒரு விஷயந்தான் இந்த விஷயம், ரெஃப்யூசல் டு கிளாத் அகேன்ஸ்ட் ஃபேலோசென்ட்ரிக் பவர். ஸோ இந்த பவர் அப்படிங்கிறது எப்படி இதில் ரூல் ஆகிருக்குங்கிறது நம்ம இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸில் பார்க்கலாம். கலோனியல் மேல் டு ரூலிங் எலைட்ஸ், அப்புறம் ஒரு போலீஸ் மேனுக்கும் ஒரு விமனுக்கும் உள்ளது. ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பவர் எப்படி இருக்குது, ஃபிசிக்கல் பவர் மென்டல் பவருங்கிறது என்ன, பர்சனல் எப்படி பொலிட்டிக்கலாக மாறுது அப்படிங்கிற விஷயம்லாம். நவ் டபுள் மார்ஜினலைசேஷன். மார்ஜினலைசேஷன் அப்படின்னாலே ஒரு அடிமைப்படுத்தி வைக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயம், ஒரு கோட்டு கீழே ஒருத்தங்களை வச்சுருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம், அன்டச்சபிள்ஸ் அந்த கேட்டகரியில் வச்சுருக்கிறது. இங்கே டபுள் மார்ஜினலைசேஷன், அதில் மார்ஜினலைசேஷன்னா வெறும் அன்டச்சபிள்ஸ்ன்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது, பிளாக் பீப்புளை மார்ஜினலைஸ் பண்ணுறதும் இருக்குது. ஸோ ரேசிசம் கான்செப்டும் அங்கே வரும். இது ஜியாகிரபிக்கலாக பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ டபுள் மார்ஜினலைசேஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் நக்சலைட்ஸ், த செகண்ட் ஆஸ் ஃபீமேல். ஸோ ரெண்டு விதமாக தோப்தி இங்கே மார்ஜினலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் நக்சலைட்ஸ், she is an Naxalite, that is a socio-cultural cause. Second as female at biological level. So socio-cultural cause at biological level. Therefore, double marginalization அப்படின்னு சொல்லலாம். காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்பிவாக் giving voice to the voiceless in the country. ஸோ காயத்ரி ஸ்பிவாக் வந்து அந்த சபால்டன் ஸ்பீக்னு ஒரு எஸ்ஸே எழுதியிருக்காங்க. அதில் சொல்கிறாங்க, for if in the context of colonial production the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female is even more deeply in shadow. subaltern பேசவே முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த subaltern as female, ஒரு ஃபீமேலாக இருந்தால் is even more deeply in shadow, அவங்க இன்னும் ஷேடோலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம். அதாவது அவங்க வெளிச்சத்துக்கு வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்பு கிடையாது, அவங்களுக்கு வாய்ஸ் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ ரேப்பை ஒரு தீமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே. Rape is commonly viewed by society as a symbol of female degradation, female submission and the stripping of honor and humanity. ரேப்பை காமனாக எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா ஃபீமேல் டீக்ரடேஷனாக பார்ப்பாங்க, ஃபீமேல் சப்மிஷனாக பார்ப்பாங்க, த ஸ்ட்ரிப்பிங் ஆஃப் ஹானர் அண்ட் ஹியூமனிட்டி, ஒரு விமனுடைய ஹானரே அதில் தான் இருக்குது, அவருடைய சாஸ்டிட்டியில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க. ஸோ த ட்ரைபல் ரிபல் இஸ் ரேப்டு பை த அத்தாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட். ஸோ த அத்தாரிட்டி இஸ் சென்ட் பை த ஸ்டேட். The female, instead of covering the given cloth in shame and to surrender to her defeat, denies the cloth given to her by disturbing it to show her protest. ஸோ அந்த கிளாத்தை டினை பண்ணி அது மூலமாக அவங்களுடைய சரண்டர் இல்லை, நான் சரண்டர் ஆகலை அப்படிங்கிறத ரொம்ப சேலஞ்சை அவங்க காமிக்கிறாங்க. Thus the protagonist, Draupadi, challenges the stereotypical ideas of taking rape as degradation of women
or chastity as a matter to humiliate women. So the stereotypical ideas காலங்காலமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஐடியாவை, தட் இஸ் ரேப் ஆஸ் டிகிரடேஷன் ஆஃப் விமன் அப்படிங்கிறதையும், chastity as a matter to humiliate women அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இவங்க சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. It shows how she defeats the men through her display of female power. So she has not only displayed her body, she has displayed the female power by way of showing her nakedness as depicted in the play, an unarmed weapon, an unarmed target. The hero, the Sananyok, is afraid of the unarmed target. She asserts to the patriarchal policeman that she survives still and adamantly spits at his face to prove that she is not abused at all. So spitting, showing that she is against the patriarchal policeman. She is challenging and even make him ashamed towards this act, or makes the whole make the whole authority of the state to ashame or feel guilty towards their act. Therefore, rape can make or break a woman's will. Draupadi had attempted to assert that it has ignited her female power. So rape either it can break or make a woman. So here it had made women. She, unlike the traditional Draupadi in Mahabharata, survives the rape instead of appealing to Krishna. So மகாபாரதத்தில் ஃபீமேல் பாடிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது. அந்த இடத்துல அது கைண்ட் ஆஃப் ரேப்புன்னு சொல்லலாம். பட் அந்த விஷயம் வந்து இட் வாஸ் டேக்கன் ரிலீஜியஸ்லி தட் காட் வுட் சேவ் ஹர். இந்த இடத்துல நோபடி குட் சேவ் ஹர். ஈவன் அஜித் வாய்ஸ் கூட அவளுக்கு ஒரு டு சம் எக்ஸ்டென்ட் அவள் கூட வருது. மேல் சப்போர்ட்டுங்கிறது அஜித் வாய்ஸ் வந்து கடைசியாக அவளுக்கு என்ன பண்ணணும், அடுத்து நீ எப்படி உன்னை ரெடி பண்ணிக்கணுங்கிற மனநிலையை தான் கொடுக்குறதே தவிர அந்த ரேப்பை எப்படி எதிர்கொள்கிறதுங்கிறது, அந்த ஃபிசிக்கல் பெயின் அண்டு அந்த மென்டல் அகனி அப்படிங்கிறத ஒரு ஃபீமேல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறத அவள் தான் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ அல்டிமேட்லி த சாய்ஸ் இஸ் ஹர்ஸ். ஸோ அவளுடைய சாய்ஸ் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எதிர்த்து போராடி தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை, இதுக்காக அஷேம்டாக இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. பிகாஸ் ஷீ இஸ் அ ரிபல். அந்த ரிபல்லியஸ் ஸ்பிரிட்டை வந்து நம்ம கடைசி வரைக்கும் காமிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இதில் காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ instead of appealing to Krishna to prove or weaken the shame, so she, unlike the traditional Draupadi in Mahabharata, survives the rape. Instead of appealing to Krishna to prove or weaken the shame, is not in women's body but in men's mentality. So shame or weaken the shame or a spirit or ஷேம் அப்படிங்கிறது யார்கிட்ட இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, விமென்ஸ் பாடியில் இல்லை, மென்னுடைய மென்டாலிட்டியில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். ஏன்னா ஆர்யூ மேன் நம்ம கொஸ்டின் கேட்கும்போது அந்த விஷயந்தான் புரியணும். ஒரு மேன் இப்படி பண்ணுவானா அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க திரௌபதி. ஸோ டிஃபைட் த ஷேம் அசோசியேட்டட் வித் ரிப்பீட் செக்ஷுவல் அப்யூஸ். ஸோ செக்ஷுவல் அப்யூஸுங்கிறது ஒரு ஷேம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவங்க வந்து மறுத்திருக்காங்க. ஸோ தெர் இஸ் அ டை பிட்வீன் ஃபிசிக் அண்டு பேஷன் ஆர் இமோஷன். விமனுடைய பர்சனல் இமோஷன்ஸ்க்கும் ஃபிசிக்குக்கும் ஒரு டை இருக்குது, ஒரு பாண்டேஜ் இருக்குது. அந்த பாண்டேஜ் தான் இந்த சாஸ்டிட்டி, இந்த ஷேம், இந்த விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வருது. ஸோ ஃபிசிக்கு ஏதாவது ஆகும்போது அந்த இமோஷன் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ ஹியர் physically abused and not emotionally wounded. She is physically abused but not emotionally wounded. அவள் உடம்புக்கு என்ன நடந்தாலும் அதை அவள் மைண்டுக்கு கொண்டு போகல அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். ஸோ ஹவு ஷீ செப்பரேட்ஸ் த பாடி ஃப்ரம் ஹர் ஆட்டிடியூட் ஆர் மைண்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் இங்கே ரொம்ப அழகாக டிஸ்பிளே ஆகுது. தென் பாடி பவர்லெஸ், ஷேம் டு பவர்ஃபுல். பாடி வந்து பவர்லெஸ் ஆர் ஷேம் டு பவர்ஃபுல் அண்ட் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக மாறி இருக்கு. பவர்லெஸ், ஷேம் அப்படின்னு பார்த்த ஆஸ்பெக்ட்லேருந்து இட் இஸ் பவர்ஃபுல் அண்டு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக மாறி இருக்கு. இட் இஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் டு வெப்பனாக மாறி இருக்கு. ஸோ பாடி ஆஸ் அன் அசட் டு ஓவர் கம் அப்ரெஷன். ஸோ பாடி இஸ் ஷோன் ஆஸ் அன் அசட் டு ஓவர் கம் அப்ரெஷன். ஸோ விமனுக்கு அகேன்ஸ்டான அப்ரெஷனை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்குண்டான ஒரு அசட் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே பிக்சரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க மகேஸ்வதா தேவி. பாரதி வந்து திரௌபதி எப்படி பார்த்துருக்காருன்னு நம்ம பார்க்கலாம். எல்லா மனுஷங்களையும் பார்த்து கேள்வி கேட்குற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா பாரதியோடைய பாஞ்சாலி சபதம் அப்படிங்கிற ஒரு போயத்துலேயும் அவர் ரொம்ப லிட்ரலாக வந்து அட்டாக் பண்ணியிருப்பார். அது பாண்டவர்களாகட்டும், இல்லை துரியோதனன் ஆகட்டும், இல்லை கிருஷ்ணர் ஆகட்டும். கிருஷ்ணர்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறப்பையும்
நிறையா கேள்விகள் திரௌபதி கேட்பாங்க. ஸோ பாஞ்சாலியுடைய கோபம் வந்து ரொம்ப உக்கிரமாக இருக்கும் அதில். ஸோ அது ஒரு மேல் சொசைட்டியை வந்து எதிர்த்து கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்கும். மகாபாரதத்தில் சொல்ல வந்த விஷயங்கள் அது விடுபட்ட விஷயங்கள்லாம் கூட அதில் யூகித்து ரொம்ப அழகாக எழுதியிருப்பார். இதில் வந்து பாண்டவர்களுடைய ஒரு செய்கையை பற்றி ஒரு கொஸ்டின் வரும். அப்போ சொல்லுவார், செருப்புக்கு தோல் வேண்டியே இங்கு கொள்வாரோ செல்வ குழந்தையினை, விருப்புற்ற சூதினுக்கே ஒத்த பந்தயம் மெய்த்தவ பாஞ்சாலியோ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஸோ செருப்புக்கு தோல் வேண்டியே இங்கு கொள்வாரோ செல்வ குழந்தையினை, குழந்தைய கொன்று ஒரு செருப்பு செய்ய முடியும், செருப்புக்கு தோல் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழந்தைய கொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். அவ்வளோ ஒரு இந்த இமோஷனை வந்து அழகாக பிக்சரைஸ் பண்ணக்கூடிய, அந்த டீப் பேஷனை வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகள். இது மூலமாக அந்த நீங்கள் பண்ண ஒரு இழிவான செயலை அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுத்துருப்பார். அந்த செயல் எவ்வளோ இழிவானது, எவ்வளோ ஒரு ஹியூமிலியேட்டிங் ஒரு ஆஸ்பெக்ட், செய்யக்கூடாத ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த இதில் சொல்லியிருப்பார். இன்னொரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார். திரௌபதி சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, நாயகர் தாந்தம்மை தோற்றபின் என்னை நல்கும் உரிமை அவர்க்கில்லை. ஸோ இப்போது மேலுக்கு எந்த உரிமை இருக்குது அப்படிங்கிறது, ஆர் யூ மேன் நீங்கள் அவங்க சொல்லும்போது நம்ம இதை ரிலேட் பண்ணலாம். இனிமேல் நீ கிளாத்தை திருப்பி போடுறதுக்கு உனக்கு ரைட்ஸ் இல்லை, கிளாத்தை எடுத்துகிட்டே இல்லை. ஸோ அன்க்ளாத்திங் unrobing me is your rights, but clothing me is not in your right அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க. இங்கே பாரதி சொல்லும்போது திரௌபதி சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க, நாயகர் தாந்தம்மை தோற்றபின் என்னை நல்கும் உரிமை அவர்க்கில்லை அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லுவாங்க. ஸோ அவரே தோத்துட்டார், தர்மரே தோத்துட்டார் அப்படிங்கிறப்போ என்னை எப்படி அவர் சூதலை வச்சு விளையாட முடியும், இந்த ஒரு கொஸ்டினை சொல்லியிருப்பாங்க. இது வந்து ரிலேட் பண்ண முடியாட்டியும் மேல் சொசைட்டி அப்படிங்கிற விஷயம் எப்படி ஒரு ஃபீமேலுக்கு அடிக்டட் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்த ட்ரேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபீமேலை எப்படி டாமினேட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு பேட்ரியார்க்கல் மென்டாலிட்டி எவ்வளோ தூரம் போகும், அதுக்கு ஃபீமேல் எவ்வளோ தான் பணிஞ்சு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இங்கே சொல்லியிருப்பார். கடைசியாக அந்த பாஞ்சாலி சபதம் முடியும் போது திரௌபதி நிறையா ஒரு சபதம் எடுக்கிறாங்க. பாரதி அதை ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு. தேவி திரௌபதி சொல்வாள், ஓம் தேவி பராசக்தி ஆணையுரைத்தேன், பாவி துச்சாதனன் செந்நீர் அந்த பால்துரியோதனன் ஆக்கை ரத்தம் மேவி இரண்டும் கலந்து குழல் மீதினிற் பூசி நறுனை குளித்தே சீவி குழல் முடிப்பேன் யான், இது செய்யும் முன்னே முடியேன் என்றுரைத்தாள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். ஸோ நான் கூந்தலை முடிய மாட்டேன், அந்த துச்சாதனனையும் துரியோதனனுடைய ரத்தத்தையும் கலந்து அது என்னுடைய உடம்புல பூசினாதான், அதில் நான் குளிச்சாதான் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கோபத்தை வந்து இங்கே வெளிப்படுத்தியிருப்பா. அதே கோபம் தான் இங்கேயும் இருக்கும். இவங்களும் அதே ரத்தத்தோடு தான் வந்து கடைசியாக சொல்கிறாங்க, வா வந்து மோதிப்பாருங்கிற மாதிரி இது முடியும். ஸோ ஷீ அல்டிமேட்லி சேலஞ்சஸ் த மேல் பவர், த அத்தாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட், த போலீஸ். இப்படியே மேலேயே போகலாம். அப்படியே ஃபஸ்ட்டு த அத்தாரிட்டி ஆஃப் த மேல், அண்ட் தென் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் த போலீஸ், அண்ட் தென் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் த எலைட்ஸ் ஆர் வாட் இஸ் டு சே த ரூலிங் எலைட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், ரூலிங் எலைட்ஸ். அண்ட் ரூலிங் எலைட்ஸ்க்கு பிஹைண்டாக இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட். ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே இவங்க கொஸ்டின் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்டு பர்சனல் இஸ் பொலிட்டிக்கல் அப்படின்னு காயத்ரி ஸ்பிவாக் சொல்கிறாங்க. அண்ட் காயத்ரி ஸ்பிவாக்குடைய ஃபார்வேர்டு, இதுக்கு எழுதின ஃபார்வேர்டு வந்து ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். அதில் டீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் வேல பார்த்துருப்பாங்க. அதில் 2 விதமான டீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபார்முலா பார்க்குறாங்க. லாங்கிறது ஒரு ஃபேப்ரிகேட்டட் விஷயம், அதாவது ஒரு திரிச்ச ஒரு விஷயம். அது வந்து ராங் டூயிங்க்கு அது ராங் டூயிங்க்கு எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் லா இருக்கும். இந்த லா கீழே வரக்கூடிய பீப்புளும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருப்பாங்கன்ற மாதிரி கொண்டு போயிருப்பாங்க. தென் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, அன்டூயிங் ஆஃப் த பைனரி அப்போசிஷன். ஒரு 2 அப்போசிஷன் இருக்கீங்க, இன்டலெக்சுவல் ரூரல் ஸ்ட்ரகிள்னு சொல்லிட்டு 2 இருக்கும். இது 2மே இல்லாத மாதிரியாக காமிக்கிறது தான் இந்த நேஷனுடைய வேலை. அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருந்துட்டு தான் இருக்குது, ஆனால் அது இல்லாத மாதிரி காமிக்கிறது தான் இவங்களுடைய வேலை. ஸோ
இந்தியாவில் இன்டெலெக்சுவல் அண்ட் ரூரல் ஸ்ட்ரகிள்ன்றது இருந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த இன்டெலெக்சுவல் சைடு தான் எப்போவுமே ரூல் பண்ணுது, ரைட், அண்ட் ரூரல் ஸ்ட்ரகிள் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ரைட் லெஃப்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த லெஃப்டிஸ்ட் பீப்புள் அப்படிங்கிறவங்க போராடிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. பட் அவங்க போராட்டங்கள் பெரிய லெவலில் தெரியப்படுத்துறதில்லை, இல்லை வெளில வரதில்லை. பட் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த டெக்ஸ்ட் ஸோ தட் யூ கேன் ஹாவ் யுவர் ஓன் வியூ ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். And I hope I have fulfilled my objectives, that to understand the significance of the life of tribes and the idea of double marginalization, and finally about the reality behind the law and political necessity. With this note,